Mm. So, having that said, جب ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم شکور کی بات کی، شکر گزاری کی بات کی، would you guys also want to be شکور as well or not؟ کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو یا نہیں بننا چاہتے؟ That is a question. course, Of course. being thankful. Yeah. ٹھیک ہے. وقاتلو، قتال کرو، لڑو. دا شفٹ جو یہاں سے آیا ہے، اکثر الناس اکثر الناسی لا یشکرون، اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. وقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو. یہ دونوں کے دونوں ورڈز ساتھ ساتھ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے شکر میں قتل کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ والی چیزیں تو نہیں آتی، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے سارٹ آف ان آیات کو جوڑ دیا، یہ اس کی اینڈنگ اور اس کی سٹارٹنگ. اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ. آپ نے اگر شکر گزار بننا ہے تو چلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو. یہ جو حصہ ہے، کیا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ کہیں پہ ریلیٹ کرتا ہے گائز؟ جی جب ان کو کہا گیا کہ آپ اس شہر میں جاؤ اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو تو وہ علاقہ آپ کو دے دیا جائے گا. ہوں. اور ابھی جو مسلمانوں کے بارے میں پیچھے سے بات ہو رہی ہے، کیا یہ لائن مسلمانوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی؟ we're talking about سورۃ بدر. البقرہ تو obviously بدر. ٹھیک ہے، غزوہ جی بدر ابھی بدر آنے لگی. ٹھیک ہے. آنے لگی ہے اس کے لیے. جی تو یہ جو سیکشن ہے، دس از آلسو اے پیپ ٹاک. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی بڑا میچ ہوتا ہے تو میچ سے پہلے جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں وہ اپنے کوچ کے ساتھ ایک سرکل بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس سرکل کے اندر وہ کچھ بولتے ہیں جس سے ان کو موٹیویشن ملتی ہے، آپس میں کچھ ایک شروع کی ایک پیپ ٹاک امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ جو سیکشن ہے، دس از آلسو اے پیپ ٹاک آف اللہ تعالیٰ ٹو دا مسلمس فار اپ کمنگ فائٹ. اپ کمنگ فائٹ کے اندر پہلی فائٹ آ رہی ہے غزوہ بدر، آخری فائٹ مطلب لیٹر آن فتح مکہ. فتح مکہ از انٹرسٹنگ. پیچھے بھی ہم مکہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تحویل قبلہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ اسکالرز نے فی سبیل اللہ کو بیسیکلی کعبہ کہا ہے. ٹھیک ہے، کہ فی سبیل اللہ کا مطلب الٹیمیٹلی ریزلٹ کرتا ہے مکہ کے اوپر، مکہ کے اوپر اپنا کنٹرول واپس لینے کا. وہ لوگ جو ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، ابھی ابھی ان کو کچھ ہفتے ہوئے ہیں، اور اپنا مال بھی چھوڑ کے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں. کچھ لوگ کرنا چاہتے تھے، ان کو کرنے نہیں دی گئی، ان کے اوپر ظلم زیادتیاں کی گئی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیپ ٹاک کیا دے رہے ہیں؟ اکثر الناس لا یشکرون. تم وہاں سے نکل کے آئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں اتنے، مدینہ میں اپنے بھائی دیے جو اپنی چیزیں تمہارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی، ساری چیزیں دے دی. پیپ ٹاک کیا ہے؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ. ان سے جا کے لڑنا ہے جن سے ابھی ابھی آپ نکل کے آئے. یار نارمل بندہ کہتا ہے یار مطلب اللہ میاں تھوڑا سا تو لینڈ دو، ابھی ابھی نکلے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی سے. بٹ اللہ تعالیٰ نوز کہ یہ چیز ایسے ہے. اور دس تھنگ قاتلوا فی سبیل اللہ ایکچولی ٹرانسلیٹ انٹو یشکرون.
अक्सर अन्नासी ला यशकुरून, लोगों में से अक्सर वो हैं जो शुक्रगुजारी नहीं करते, क्योंकि जब उनको प्रेशर दिया जाता है, जब प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तो प्रेशर के बाद जब उनको एक ब्रेक मिलती है तो दे स्टे इन दैट ब्रेक। कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी साथ मिल गया, अभी दोबारा काम हम कुछ अरसे बाद देखेंगे। ऐसा नहीं है। वक़ातिलु फी सबीलिल्लाह के पीछे अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, आपको चीजें दी, यू शुड बी शुक्रगुजार। अंडरस्टूड बात है। फौरन से आगे अगली लाइन, वक़ातिलु फी सबीलिल्लाह। बहुत सारे लोग ये वाला काम नहीं करेंगे, उनको प्रिपरेशन चाहिए होती है। और प्रिपरेशन छोड़ो, ये तो अभी अभी वहां से निकल के आए, तो इनकी तो प्रिपरेशन भी नहीं है। इनको इस तरह से बात करना, वहां पे फिर यू वुड अंडरस्टैंड अक्सर अन्नास ला यशकुरून क्यों रिलेट हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं करेंगे। राइट। जी बिनते हवा। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जब मक्का से मदीना हिजरत करके मुसलमान आए थे, तो वहाँ हम्म। उनका वेलकम जो है वो अंसार ने किया था, महाजिरीन का अंसार ने किया था। मुहाजिरीन का वेलकम अंसार ने किया था ना। ओके ओके। ठीक है। एक और बड़ी मजेदार बात है। वो क्या? हमें पैदा करने वाली जात कौन? अल्लाह ताला। हमें पैदा करके इस लेवल तक लाने वाली जात कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें इतना बड़ा किया, हमारी बाकी हजार चीजें जो थी उस हिसाब से हमारी, हमारा ख्याल रखा, हमारी टेक केयर की। अगर अल्लाह ताला हमें कोई मुश्किल काम के लिए सिलेक्ट करते हैं, विच इज टफ, तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें मैं ही मिला था? या फिर हम इस चीज को थोड़ा सा ट्रांसफर करें, थोड़ा सा चेंज करें और बोलें कि अल्लाह ताला थैंक यू कि इस काम के लिए तूने मुझे सिलेक्ट किया, क्योंकि आपके अलावा और बहुत सारे लोग थे। अल्लाह ताला ब्रॉट यू टू दैट प्लेस, अल्लाह ताला आपको उस जगह पे लेके आए, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये काम करो। वो काम बहुत मुश्किल हो सकता है, वो काम आपकी इस्तात से बाहर भी हो सकता है, आपको लगे। अल्लाह ताला तो इस्तात से बाहर काम नहीं देते। आपको हो सकता है लगेगा नहीं यार, इस तरह का काम तो मैंने फेस ही नहीं किया। मैक्सिमम द हाईएस्ट थिंग इज वकातिलू, यू हैव टू फाइट, क्योंकि अगर अगले को नहीं मारा तो आप मर जाओगे। शुड यू बी लाइक कि अल्लाह ताला देखो, 13 साल मैंने उन कुफार की मारें खाई हैं, ठीक है, बर्दाश्त की है, अभी अभी तो हम यहाँ पे आए हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू फाइट बैक। ठीक है, थोड़ा सांस लेने दें। या दूसरा तरीका है कि अभी अभी मैं निकल आया हूँ एंड अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इस्तात अभी दे दिया है कि अब मैं लड़ सकता हूँ। पहले बर्दाश्त करना था, अब मैं लड़ सकता हूँ, तो मैं वापस जाके अगर कोई इस तरह की चीज बनती है तो मैं लड़ूं, और जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो नहीं जीते। ठीक है, तो ये वाला जो माइंडसेट शिफ्ट आता है, दिस वन थिंग इज इम्पोर्टेंट। ये वाला माइंडसेट शिफ्ट समझ आया कि मैंने क्या बात की है guys? चल आगे चलते हैं। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह। ओके। जी। मैं यहाँ सर ये माइंडसेट शिफ्ट तो नहीं हुआ, ये माइंड दो डिफरेंट माइंडसेट नहीं है। एक तो बनी इसराइल वाला माइंडसेट हो गया और एक मुसलमानों मोमनों वाला माइंडसेट। वो वाली चीज यहाँ पे आ रही है ना, अक्सर नासिला यशकुरून, अक्सर लोग जो हैं वो शुक्रगुजारी नहीं करते। तो वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, यही तो माइंडसेट है जो हम लोगों ने शिफ्ट करना है, कि अल्लाह ताला हैज चोजन मी फॉर समथिंग, और जितनी मुश्किल चीज है उतना हमें ज्यादा शुक्र करना चाहिए, बजाय परेशानी लेने के कि वो ही मैं कैसे करूंगा। बी हैप्पी कि माइंडसेट यू वर शिफ्ट आपने चोजन। हम्म। आपने क्या कि माइंडसेट शिफ्ट होता है। माइंडसेट
तो दो डिफरेंट ही ना, दो तकरीबन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। एक दोनों शुक्रगुजार लोग हैं, ऑपोजिट है, वो काम करें। दोनों ऑपोजिट माइंडसेट्स हैं। लेकिन नॉर्मली हमारा माइंडसेट क्या होता है कि अभी अभी हमने इतना सारा काम किया तो हमें थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए। अल्लाह ताला हमसे इतना काम ले रहे हैं, दैट मीन्स अल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे टेस्ट में डाला हुआ है, हमारी मतलब अपनी लिमिट्स टेस्ट हो रही हैं, तो दिस मीन्स के अल्लाह ताला इज पुशिंग अस टू द लिमिट, विच मीन्स कि अल्लाह ताला इज ओवर वर्किंग अस, एक तरीका। दूसरा कि यार अल्लाह ताला हैज चोजन मी टू डू इतना ज्यादा काम, दैट मीन्स कि अल्लाह ताला इज सॉर्ट ऑफ, अल्लाह ताला ट्रस्ट मी कि मैं ये काम कर लूंगा, आई हैव बीन चोजन फॉर दिस टास्क। तो जब आप उस तरफ लेके आओगे तो आप शुक्रगुजारी में आ जाओगे। हमें शुक्रगुजारी पे अपना माइंडसेट लेके आना है। कोई भी बंदा इस माइंडसेट को लेके पैदा नहीं होता, मैक्सिमम लोग इस माइंडसेट से अवेयर ही नहीं होते। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ये वाली बात बोली है, अक्सर अन्नास ला यशकुरून। कुछ कुछ समझ आया? क्लियर अभी? हम ये मेक श्योर कैसे कर सकते हैं कि ये जितने भी मसाइल हैं ये अल्लाह ताला ने भेजे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, या फिर ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने खुद अपने लिए क्रिएट की हैं? हम्म अ, कुछ चीजें होती, मोस्टली चीजें होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश ही आती है। कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। जो हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आ रही है, उसके दरमियान सिर्फ एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। हर काम, जब भी कोई चीज पड़ जाए और एंड यू आर लाइक के ओके ये वाला काम नहीं होना था, पड़ गया, अब तो वो करना है, ठीक है, वो आजमाइश एक आ चुकी है। लेकिन इफ यू फील लाइक कि यार ये वाला काम मैंने नहीं करना था या ये काम नहीं होना चाहिए था, जस्ट सिट बैक एंड थिंक कि मैं क्या चीज अवॉइड करता तो ये चीज ना होती। आप उसकी सोच पे चले जाते हो। जब आप उसकी सोच पे जाओगे कि यार ये वाला काम मैं ना करता तो फिर ये वाली सिचुएशन अवॉइड हो जाती, देन यू थिंक कि क्या वो काम करना जरूरी था बाय द रूल्स ऑफ अल्लाह ताला और समथिंग, ठीक है। तो अगर तो वो जरूरी था कि हाँ ठीक है मुझे बोलना पड़ा था एंड दैट वाज नेसेसरी कि मैं उस टाइम पे ये बात करता या करती, तो वहां पे फिर जो होता है फिर देखी जाएगी। फिर दैट बिकम्स एन एजमाइश। अदरवाइज होते तो हमारे ही करतूत है जो हमें एक सिचुएशन से उठा के दूसरे सिचुएशन में लेके जाते हैं। एन एग्जाम्पल इज, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको नामहरम खवातीन के सर को हाथ लगाने का एक स्पेशल ऑब्सेशन होता है कि हम नामहरम महरम खवातीन जो है इनके सर के ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये सोशली एक्सेप्टेबल, विच इज रॉन्ग। अब आप वहां पे जाके एक फटा क्रिएट कर दो कि आई एम सॉरी, यू कैन बी माई uncle, you can be my mother's cousin, you can be whoever you are not supposed to touch me, ठीक है। और कल को आप वापस आते हो और अम्मा जी भी आपसे नाराज हैं और घर वाले भी आपको दो चार बातें बता रहे हैं, यू स्टूड अप फॉर समथिंग जो दीन में था, जो सही प्रैक्टिस थी। तो अब यहाँ पे एक आजमाइश है, आप पूरी कर रहे हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यूर लाइक के घर पे बिरयानी बनी और मैंने बिरयानी नहीं खानी और उधर फटा डाल के बैठ जाओगे नहीं जी मुझे तो ये चाहिए, एंड यू आर जस्ट बीइंग obnoxious एट दैट पॉइंट, और बाद में आपको कोई बंदा मुंह नहीं लगा रहा, तो यू थिंक यार मैंने कौन सा फटा अपने सर लिया था, ठीक है। सो इस तरीके से आप बता सकते हो कि वो जो रूट कॉज है, वो जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, क्या वो अवॉइडेबल थी या अनअवॉइडेबल थी। अगर अनअवॉइडेबल थी फिर इट्स ओके, अगर अवॉइडेबल थी तो अवॉइड इट नेक्स्ट टाइम। कुछ कुछ क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अयाज भाई आपका हैंड रेस था, क्वेश्चन था बीच में। जी बिल्कुल इसी टॉपिक पे था, जिस तरह से ये आजमाइश थी जंग ग़ज़वा बदरिया के कोई गलती थी। बेसिकली स्टार्ट तो ये एक कारवां को इंटरसेप्ट करने के लिए हुई थी और देन इट टर्न्ड इनटू अ बैटल व्हिच नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, और इसीलिए जितने इस कॉन्टिजेंट में थे उनसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली कहा था कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू हैव टू फाइट, इफ नॉट यू कैन गो बैक विदाउट एनी ब्लेम। हम्म
تو یہی ہوا تھا کہ یہ بھی ایک جو نارمل روٹین ان کا انٹرسپٹ کرنا تھا اکنامک بائیکاٹ جو انہوں نے یا اکنامک بلاکیڈ جو کیا ہوا تھا مکہ کے ٹیریٹریز پہ، وہ اسی کا ایک سیکوینس تھا. لیکن اس بار جو کارواں تھا وہ کافی ایکسپینسو آئٹمز لے کے آ رہا تھا، تو انہوں نے پوری فورس بھیج دی فائٹ آف کرنے کے لیے. تو اٹ ٹرنڈ تو انٹو اے بیٹل. it تو وہ turned into a battle, آزمائش but بنی. جی me being a non-Muslim critic, ٹھیک ہے، جی. me being a non-Muslim critic، اگر میں آپ لوگوں سے ایک بات بولوں کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ڈاکو تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ اکنامک بلاکیڈ تھی اینڈ دے ور ریکورنگ وٹ ایور واز اسٹولن فرام دیم آفٹر بٹ نتھنگ واز امیگریٹنگ اسٹولن. ٹو انہوں نے مدینہ. جب وہ امیگریٹ کیا تھا تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری جائیداد یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ. اپنی جائیداد ریکور کرنا ہے سم تھنگ ایلس. وہ تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں قافلے کے اوپر. نہیں، اس قافلے کے بارے میں جو سامان لے کے گئے تھے، میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ ان کا جو ہاؤس ہولڈ تھا وہ لے کے گئے تھے، شام فروخت کیا اور اس سے پھر مرچنڈائز لے کے آئے. اللہ نوز دا بیسٹ جی. لیکن irrespective یہ ایک تھا economic blockade in response to their all that torture which they were creating on the Muslims in Mecca or something like that. But you know better in that اگر sense. کوئی اگر کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے تو ایک جواب تو یہ ہے جو آپ نے دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ گزر کے تو مدینہ کے گراؤنڈ سے جا رہے تھے نا. ہمارے ملک سے گزر کے جاؤ گے بغیر ٹیکسز دیے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے. Oh, اسمگلنگ right. تھوڑی کرنا That is الاؤڈ ہے. true. No, no. It's ٹھیک not ہے، allowed. انہیں pay taxes تھے. بالکل. یا ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دا ریزن. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر قتال کرو. اب یہاں پہ اگلا سوال ہے کہ وائی سبیل، وائی ناٹ وقاتلوا فی صراط المستقیم. سبیل اللہ میں اور صراط المستقیم میں کیا فرق ہے؟ دونوں سملر ورڈز، پر فرق ہونا چاہیے نا، بیکاز عربک از عربک. کیا ڈفرنس ہوگا؟ پڑھے لکھے لوگوں؟ فی سبیل اللہ voluntarily for sake of Allah, not for personal gain, but seeking pleasure and rewards from Allah. While Sirat Mustaqim is the way to follow that no matter what. اٹس مور اور لیس دا سیم تھنگ. اگر میں یہ کہوں تو دس از کالڈ صراط المستقیم، دا مین ہائی وے آف اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. وٹ از سبیل؟ سبیل از لنک روڈز کنیکٹنگ ٹو دا ہائی. وہ روڈز جو صراط مستقیم کو کنیکٹ کر رہی ہیں، اس کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کا ایک چھوٹا سا جز اٹھا لیا جائے، ایک چھوٹا سا حصہ اٹھا لیا جائے، ہم اس کو سبیل کہیں گے. سبیل چھوٹی روڈ ہوتی ہے، صراط بڑی روڈ ہوتی ہے. کلیئر آن دس پوائنٹ؟ یس. آگے چلتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ جو کچھ تم کہہ رہے ہو. کیا سنتا ہے؟ جو سوچ تم رکھتے ہو، جو تمہارے دل کے خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ. جو کچھ آپ کرنے لگے ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. آپ شکر گزار ہو یا نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. آپ نے لڑائی کرنی کس لیے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا کر رہا ہے اپیرنٹلی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن پیچھے آپ کا کوئی اور ہڈن ایجنڈا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. دیر آر 3 مین ہڈن ایجنڈاز جو ہم اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کھڑا کر لیتے ہیں.
کبھی کبھی ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا. ون از your relationship, your spouse, your partner, the person you are interested in. قرآن پاک کی آیت ہے، میرا خیال قرآن پاک کی ہی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے، اور جنہوں نے کسی خاتون کے لیے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے. دوسرا از منی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری آیات کو کچھ پیسوں میں نہ بیچا کرو، چھوٹی سی قیمت میں نہ بیچا کرو. اینڈ دا تھرڈ ون از فیم، کہ یہ خود نہیں اندھے ہوتے، ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے فالوورز کیا کہیں، اپنے فالوورز کو کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. حدیث، اوکے، اٹ واز اے حدیث. تو یہ تین بیسک ریزنز ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ لے آتے ہیں. کام وہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیت شفٹ کر جاتی ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے قتال کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیت ہم نے اپنی صاف رکھنی ہے، اور قتل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شکر گزار بننا ہے. اللہ تعالیٰ چوز us for this thing. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. اس آیت سے پہلے ہمیں کانٹیکسٹ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، من ذا الذی یقرض اللہ، آپ میں سے کون ہے جو قرض دے اللہ کو. اب میں اگر یہ والا حصہ لے کے ہوں، آپ میں سے کون ہے جو قرض دے اللہ کو. اس سے پہلے، اس کو ریلیٹ کرنے سے پہلے، میں آپ کو اگر اس طریقے سے ریلیٹ کروں کہ لیٹ سے یور فادر کمز، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ بیٹا آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، مجھے دے دو، میں ابھی میرے پاس تھوڑے پیسے شارٹ پڑ رہے ہیں، تو مجھے کچھ چیزیں کرنی ہے، اور میں آپ کو 5-6 دن تک میں آپ کو واپس کر دوں گا. وٹ وڈ بی یور ریسپانس؟ ہمارے پاس ہوں گے تو ضرور ہیلپ کریں گے، دے دیں لیٹ سے گے. آپ کے پاس ہیں، کیا کرو گا؟ ہم؟ دے ہیلپ دیں گے، کریں گے. اور دے کے کیا بولیں گے؟ ابا جی وہ 5 دن تک دے دیجیے گا واپس، ایسے؟ نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ پھر کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ آج تک یہی ہوگا کہ جب آپ کے پاس ہوں اویلیبل، یا بلکہ فادر تو ہیں ان کے، جو پیرنٹس ہیں ان کو تو کھا ہی نہیں جاتا کچھ بھی. بٹ سوال ادھر ہی ہے، آپ کے فادر آئے آپ سے کہا کہ یار میرے پاس پیسے کم ہے، مجھے 1000 روپیہ چاہیے، آپ کے پاس پڑے ہیں، اور آپ کے پاس لیٹ سے 5-10 ہزار پڑا ہے. وہ کہتے ہیں یار مجھے 1000 روپیہ چاہیے، مجھے دے دو، میں 5 ایک دن تک تمہیں واپس کر دوں گا میری جب سیلری یا پینشن آئے گی. تو کیا بولو گے آپ اپنے فادر کو؟ کچھ بھی نہیں، جسٹ ان کو دے دیں گے پیسے بس. جسٹ دیٹ. وونٹ یو فیل اے بٹ آف کہ یار اگر بابا کو پیسے چاہیے تھے، میں گھر میں رہ رہا ہوں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، ان کو مانگنے کیوں پڑے؟ وونٹ یو فیل دیٹ؟ بالکل. رائٹ. اور اگر وہ اس طریقے سے آ کے لیٹ سے آپ سے واقعی تھوڑا ایموشنل ہو کے بات کر رہے ہیں، کیا آپ بھی ایموشنل نہیں ہو جاؤ گے ساتھ ہی؟ ایگزیکٹلی. رائٹ. ابھی اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں لائیں، پھر یہ آیت پڑھتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے. کیا کرنا چاہیے ہمیں اس اسٹیٹ میں؟ یہاں تو اللہ پاک اور اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت؟ تو وہ تو آپ کے باپ کو قرض کی کیا ضرورت؟ وہ تو پیرنٹس ہیں، ان کے پاس تو مطلب ہو سکتا ہے، انسان ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہاں تو اللہ پاک کا ذکر ہے. لیٹ سے آپ کے بابا کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے باہر جا کے ٹافی کھانی تھی، پھر نہیں پیسے دو گے؟ ابا جی دان خراب ہوتے ہیں آپ کے، پہلے باہر آ رہے ہیں.
उन्हें किस लिए चाहिए हम ये थोड़ी उनसे पूछेंगे, वो उनसे हमसे कहेंगे तो हम दे देंगे। अच्छा, तो अल्लाह ताला की बारी, आप ये पूछोगे कि अल्लाह मियाँ आपको क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक जनरल बात है, मतलब अल्लाह ताला तो फिर अल्लाह पाक है ना। जैसे आप कह रहे हो ना कि दोनों सिचुएशंस को रिलेट करें, तो कैसे हम्म रिलेट हो सकता है ये? कैसे रिलेट हो सकता है? अल्लाह ताला आपको ना शर्म दिला रहे हैं, गैरत दिला रहे हैं। अल्लाह ताला कुछ सिंपली से कि ये करो, ये तुमने करना है, एक क्लियर कट ऑर्डर आ जाता। लेकिन इंसान में इनहेरेंटली एक ग्रीड है, जो इससे पहले मैंने बात की कि इंसान की तीन चीजें अल्लाह ताला के अगेंस्ट आ, आ जाती हैं, जिनमें से एक चीज इंसान की ग्रीड, इंसान का लालच, इंसान का पैसा। चलो इस सिचुएशन को शिफ्ट करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। आपने कभी फैमिली में कोई है आपका ऐसे छोटा बच्चा जिसके साथ आपने कोई हफ्ता एक गुजारा हो, 3-4 साल का? यस। उसको कभी आप जूस दे दो 1 ग्लास, और वो उसको बहुत पसंद है, और वो जूस इंजॉय कर रहा है, और जूस पीते पीते आप उसको बोलो यार मुझे भी एक घूंट दो, तो वो बच्चा क्या करेगा? नहीं देते। वो बच्चा ऐसे कहेगा, मैं क्यों दूं, ये मेरा है, मुझे दिया था, आपको क्या जरूरत है, आप अपना बना लो। इस सिचुएशन में मंजल्लज़ी युक़रिदुल्लाह, कि तुम्हें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो तुम्हें अल्लाह ताला ने जो चीजें दी हैं, पैदा तुम्हें अल्लाह ताला ने किया, सारी चीजें तुम्हें अल्लाह ताला ने दी, राज़िक वो है। उसमें से अगर अल्लाह ताला ऑर्डर देते हैं कि तुमने ये करना है, तो उधर मैं क्यों करूं, मेरा है, मैंने कमाया है, ये एक माइंड चलता है, माइंडसेट में आती है बात। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे आपको एक गैरत दिला रहे हैं कि चलो ग्रीड ही सही, मुझे कर्ज दोगे ताकि मैं वापस दे दूं। कर्ज वापस होता है ना, मंजल्लज़ी युक़रिदुल्लाह। बिल्कुल। अब समझ आई, शर्म आती है ये वाली लाइन पढ़ते हुए, ये वाली। अब रिलेट कर सकते हैं। अब रिलेट कर सकते हैं। मंजल्लज़ी युक़रिदुल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम में से कौन है जो मुझे कर्ज दे, कर्दन हसन। अच्छा, कर्दन हसना मीन्स के अ गुड लोन। यू नो व्हाट इज कर्द हसना? किसी को पता हो? इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि आपके घर में, जैसे मिसाल के तौर पर, आप कोई अपना ड्रेस जो है वो किसी को देना चाह रहे हो अल्लाह की राह में, तो जो हम्म आप यूज में है उसको देने के बजाय कोई न्यू बिल्कुल लेकर जो है वो अल्लाह की राह में दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट दैट। ये उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही, ये कर्ज की टाइप के बारे में बात हो रही है जी यास भाई। जी हमजा भाई, कर्ज हंसना ये होता है कि आप किसी को कर्ज देते हैं, कहते हैं कि इतने दिनों बाद वापस कर देना। जो कर्ज लेने वाला है वो जब वापस करता है तो कहता है यार इस कर्ज ने मेरा बहुत मुश्किल हल किया है, बहुत शुक्रिया। ये मैं अगर 1000 दिया है तो मैं 1100-1200 रुपया वापस कर देता हूँ। तो वो अपनी हम्म खुशी से, मतलब कर्ज देने वाला उसे ये नहीं कहता कि मुझे वापसी भी इतने पैसे देना, वो फिर सूद बन जाता है। लेकिन अगर लेने वाला खुशी से कोई अजाफी उसमें रकम ऐड करके दे दे तो वो कर्ज हंसता बन जाता है। वो तो लेने वाले की तरफ से हो गया ना, मैं देने वाले की तरफ से कह रहा हूँ, देने वाले की तरफ से हुसन इसमें कैसे आएगा जी बनते हवा? मतलब उस इंसान को जो है वो बहुत ज्यादा नीड है, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा मुश्किल में उसकी हेल्प की जाए। नहीं, वो फिर भी कर्ज हो गया, वो कर्ज ही होता है, उसको आप हसाना पे नहीं लेके आओगे। जैसे अयाल भाई ने बात की, वो एक हिस्सा है लेने वाले की तरफ से। कर्ज हसाना कैसे बनेगा कि जब आपने वापस करना है तो आप उसको थोड़े पैसे ज्यादा करके वापस कर दो, एज अ थैंक यू या टोकन। तो वो लेने वाले की तरफ से बनता है, या पर देने वाले की तरफ से कैसे बनेगा? अच्छा, यहाँ पर क्या हम ये भी
कह सकते हैं कि बगैर किसी लिमिट के, लिमिटेशंस के, मतलब कि आपको इतने वक्त में वापस करना है, एग्जैक्टली। मतलब जब कर्ज आपके पास हो आप दे दें। देने वाले का कर्ज हसना मीन्स के आप ऐसे कर्ज दे रहे हो कि देखो ये मैंने आपको कर्ज दे दिया, जब आपके पास पैसे हों तब आपने मुझे वापस कर देना। ठीक है, ठीक हो गया। अंजल्लज़ी यस। युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मुझे कर्ज दो, कर्ज हसना, कि जब मेरे पास होंगे मैं वापस कर दूंगा। अल्लाह ताला को तो कोई कमी नहीं, राइट। अल्लाह ताला तो उसी टाइम वापस कर सकते हैं, अल्लाह ताला को लेने की भी कोई जरूरत नहीं। बट ये अल्लाह ताला टाइम क्यों आपसे मांग रहे हैं, ओपन टाइम, ओपन एंडेड। यहाँ पे भी हमारी आजमाइश हो सकती है कि मतलब कि आप कब तक सब्र कर सकते हो। बिल्कुल, कि आपको अल्लाह ताला के ऊपर माइंड रखना है कि अल्लाह ताला ने वापस करने हैं, डेफिनेटली 100% अल्लाह ताला ने वापस करने हैं, लेकिन वो कब वापस करेंगे वो अल्लाह ताला की मर्जी। वो अल्लाह ताला इस दुनिया में वापस करें या आखिरा में वापस करें, अल्लाह ताला की मर्जी। आपने तो दे दिया अल्लाह ताला को एक ओपन एंडेड, तो आपने ये वाला अपने दिमाग में से खत्म कर लेना है कि मैंने अल्लाह ताला की राह में इतने पैसे दिए हैं, तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। मे बी नॉट। अल्लाह ताला को आपने कर्ज हासना दिया ना, तो जब अल्लाह ताला चाहेंगे तब वापस कर देंगे, फौरन से तो वापस नहीं होगा। क्या ये वाला माइंडसेट हमारा पहले से है या नहीं है, अभी बना रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह है काफी हद तक, लेकिन इसमें मुझे एक चीज क्लियर करें कि जरूरी है कि वो कोई अमाउंट हो या कोई चीज हो, उसके अलावा और किस तरीके से हम जो है वो कर्ज दे सकते हैं। यानी अगर किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं इस हम्म। उम्मीद के साथ कि हमें अल्लाह ताला, अगर हम इसके साथ अच्छा सलूक करें तो फिर बदले में हमारे साथ भी जो है वो कुछ अच्छा होगा। अगर हमने आज इसकी हेल्प की है तो बदले में अल्लाह ताला भी हमारी किसी न किसी सिचुएशन में कभी ना कभी हेल्प करेंगे। तो क्या ये भी कर्ज हंसना में शुमार होगा? ये भी शुमार होता है। पैसा जब आप देते हो तो आप एक्चुअली पैसा नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी महीने की तनख्वाह 1 लाख है और कोई बंदा पैसे मांगता है और मैं उसको 1 लाख रुपया डोनेट कर देता हूँ, तो मैंने 1 लाख रुपया डोनेट नहीं किया, मैंने एक महीने की मेहनत डोनेट की है। बात समझ आई। जी क्लियर। अब वो एक महीने की मेहनत मैं ऑफिस से छुट्टी लेके जाके मेहनत कर लूँ वो भी बात ठीक है, मैं पैसे दे दूं वो भी बात ठीक है। तो पैसे जो हैं वो अल्टीमेटली इसी टाइम में और आपके एफर्ट के अंदर ट्रांसलेट होते हैं। अच्छा जी, ये हमने अल्लाह ताला को क्यों देना है? क्योंकि लालची तो हम हैं, सेल्फिश तो हम हैं। दीन के मामले में हर बंदे को सेल्फिश होना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा। सूरह बकरा की अंडरटोन यही है कि आपने सेल्फिश होना है। तो व्हाट इज दैट सेल्फिशनेस? फयुदाइफहु लहू अदआफन कसीरा, ताकि अल्लाह ताला उसमें इजाफा कर दे तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा इजाफा। अल्लाह ताला को आप कर्ज दे रहे हो ताकि अल्लाह ताला वापस करे। आपके एंड पे तो आपने खुला टाइम दे दिया, लेकिन अल्लाह ताला के एंड पे क्या है कि अल्लाह ताला उसमें बहुत सारा इजाफा करे। समझ आई ये बात? अल्लाह ताला की तरफ से लास्ट बहुत ज्यादा पॉइंट। इजाफा होके मिलेगा। हम्म। फयुदाइफहु, आप, अल्लाह ताला इजाफा करे लहू आपके लिए, उसके लिए जिसने कर्ज दिया। अब यहाँ पे होना चाहिए था 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना, 0.5, 7%, जो भी। अल्लाह ताला ने कहा अदाफन कसीरा, बहुत ज्यादा इजाफा। तो जब अल्लाह ताला कह रहे हैं बहुत ज्यादा इजाफा होगा तो फिर बहुत ज्यादा होगा। दुनिया इसमें मिलेगा या अगली में कोई पता नहीं, आधा इधर आधा उधर कोई पता नहीं, पर मिलेगा और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके मिलेगा। अल्लाह ताला को बेहतर पता है। यहाँ तक वो बच्चे की तरह वही बोल, लाइक माइन, ये मेरा है, अच्छा ठीक है आप ले लो, मुझे आप, मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा। आप वही है ना कि ये एक गिलास मुझे दो, मैं आपको पूरा का पूरा जग दूंगा जूस का। तो बच्चा कहता है अच्छा ठीक है ये लो, फिर साथ ही मेरा जूस का जग किधर है? अच्छा मिलेगा ना, कल मिलेगा।
اور اگلے دن پھر صبح بعد میں اٹھے گا، جاگ پہلے پوچھے گا. تو ہم نے وہ کام نہیں کرنا. اٹس آن اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بہت زیادہ اضافہ ہو کے مل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ جو آپ کی ایک بچے والی جو فیلنگ ہے کہ میرا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی آپ کو لے آتے ہیں، ساری کی ساری چیز کو ٹائپ کرتے ہیں. واللہ یقبض ویبسط. اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیں یعنی کہ روک لیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے دیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جو پہلے دیا ہوا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہوا ہے، تم نے اسی دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے. تم نے کون سا خود سے دینا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے دیا. جو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اتنے پیسے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، ہاں حساب کے دینے، بہت زیادہ نکال نکال کے نہیں دینے، لیکن اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہے نا جو آپ کو تنگ دست بھی کرے گا اور جو آپ کو دے گا بھی. دینے والا ہی اللہ تعالیٰ، تو دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے. ٹینشن کس بات کی ہے پھر تو ٹینشن ہمیں نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پہ آئی وانٹ یو گیز ٹو گیٹ ان ٹو اندر اسٹوری. بیک گراؤنڈ ہم ایک اور بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ came and اللہ تعالیٰ gave you an opportunity. یہ یہاں سے جو ہے نا قتال کی اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی کہ آپ جاؤ جا کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی اپرچونٹی دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قرض دے سکو. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے قرض دینے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرض دینے کی اپرچونٹی دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قرض دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو اب یہ والا نا سین امیجن کریں بیک آف دا ہیڈ. آپ پیسے لے کے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو وہ دیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے تھوڑا سا واپس مانگ رہے، تھوڑا سا قرض مانگ رہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ یہ لیں، تھینک یو فار دی اپرچونٹی کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی اپنے آپ کو قرض دینے کی، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی. تو یہ میرے سے لے لیں، جتنا بھی ہے اب آپ نے قبول کرنا ہے کر لیں. اور آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ لے لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو. جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ وڈ بی ہیپی ود یو اور اینگری ود یو. ہیپی. ہیپی. وین اللہ تعالیٰ از ہیپی ود یو، اور آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو تنگ دست بھی کرتا ہے، زیادہ بھی دے رہا ہے، ٹینشن نہیں لینی. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اسی ہیپینس فیلنگ کے ساتھ کہہ رہے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے واپس لوٹ کے جانا. تو جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کو دے دو کیسے نہیں واپس ملے گا while اللہ تعالیٰ is being happy. This is the statement, the reason on اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اینڈ یہ والی جو لینگویج ہے، جو بزنس کی لینگویج ہے، جو اس کی قرض کی لینگویج ہے، لون کی ایک لینگویج ہے، یہ دس اگین از این اینکر آف سورۃ البقرہ، جو ملٹیپل ٹائمز ہمارا آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بزنس کے بارے میں بات کر. رائٹ؟ کلیئر ٹل دس پوائنٹ؟ کسی کو کوئی بات سمجھ اس میں نہ کو آئی آپ ہو؟ اس کو ہم دنیا میں بزنس کے لحاظ سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دنیا ساتھ تو ہو گیا. دنیا میں بزنس نہیں. سورہ بقرہ از اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس. اللہ تعالیٰ دین کی اور آرڈر والی لینگویج نہیں، سورہ بقرہ کے اندر بزنس کی لینگویج یوز کرتے ہیں. جیسے پیچھے تھا صحیح. اپنے ایمان کو مت بیچو، ہم لوگوں نے وہ کور کیا نا. کچھ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دیتے ہیں، کچھ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کفر کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، کچھ ہیں جنہوں نے کفر خریدا، ہدایت بیچ کے گمراہی خرید لی. اب یہاں پہ قرض کی بات آ گئی. تو دس از اللہ تعالیٰ ٹاکنگ ان بزنس ٹرمس جسٹ ٹو میک اس انڈرسٹینڈ. ہم ابھی قرآن کھولا ہے ہم نے، پہلی سورہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پروز اینڈ کونس بتائیں گے نا ساتھ ساتھ، تو وہ چل رہا. کلیئر ٹل دس پوائنٹ؟ کسی کا کوئی سوال؟ نو. کبھی نہیں. چلیں اس کو ہم کرتے ہیں اینڈ. جزاکم اللہ خیر اینڈ فی امان اللہ.